ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ DM ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਕਾਈ TV ਚੈਨਲ 799 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਟਸ TV ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। तो अज का प्रोग्राम 29 जून दिन बुधवार का लैके थोड़ी जाणू रेखा पोल थोड़े विच शामिल है। अज दे इस प्रोग्राम की सेवा साडे श्री तरसेम कौल जी अते श्रीमती गुरदेव कौल जी ते उन्हां दे परिवार वालों की जा रही है। तो उन्हां दी जान पहचान थोड़े तो कोई लुकी नहीं हुई। साडे श्री तरसेम कौल जी जो कि ग्रेट ब्रिटेन अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी दे प्रेजिडेंट हैं। तो उन्हां दे पिछले वीकां दे विच पुत्र मलिंदर दा विआह होया है। तो साडे वलों ते मेरे वलों ते लोटस TV वलों बहुत बहुत बधाइयां दित्तियां जांदियां हन। तो असी कामना करते हाँ कि उन्हां दे परिवार दे विच ये खुशियां जो आईयां हन इन्हां नूं बुद्धा दम्मा दी नाल हमेशा जागदियां ते वधदियां रहन। तो सब तो पहला प्रोग्राम दे बारे च अज मेरे नाल इस प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैणगे अंजना जी, जिन्हां दे नाल तुहाडा असी इंट्रोडक्शन करांदी हाँ। अंजना जी, लोटस TV ते अज दे प्रोग्राम विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं लोटस TV इंटरनेशनल मीडिया बुद्धिस्ट मीडिया का अंबेडकर कमेटी का बहुत बड़ा उभार प्रकट कर दिया कि उन्होंने मैंने दोबारा इस मंच पर आके भगवान बुद्ध के बारे में 2 शब्द कहने का मौका दिता। तो थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह तुसी इस साडे लोटस TV नाल हमेशा ही साडा साथ दिंदे हो तो आप सब दा बहुत बहुत दिलों धन्नवाद करते हाँ। तो साडे बहुत ही सूझवान उपासक हैं जिहड़े कि सानू समय समय ते बहुत ही चंगी ते वधिया जानकारी भी मुहैया करते हैं। तो साडे प्रोग्राम की शलाघा भी करते हैं, जिन्हां दे विच मैं श्री सरदार नरेश बंगा जी का बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहती हाँ। वो साडा हमेशा ही हौसला अफजाई भी करते हैं तो सानू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी भी मुहैया करवाते हैं। तो जेकर वो साडा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरे वालों दिलों उन्हां दा धन्नवाद है। तो थैंक यू। तो सब तो पहला प्रोग्राम की शुरुआत करने तो पहले तुहानू पहले एक बुद्ध गाथा वाल लैके जा रहे हैं। कंफ्यूज कर ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पच्चुपना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है।
मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। स्वयं पर तू स्वयं ध्यान कर, हलचल हृदय के स्पंदनों को जान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, पाएगा जब तू विजय स्वार्थ पर, विकृति पर तू निरंतर मात कर, दृढ़ निश्चय से जब चित्त तेरा शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। परिवर्तन ही है ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम, मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की नादा, ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान, कर्म कांडों से नहीं मिलता भगवान, चमत्कार नहीं दुनिया में तो मान, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। जब चले हिंसा की आंधी, निर्लज्ज उठाए पापों का तूफान, ले चला जगत को विनाश के पथ पर, बेधुंद अहंकारी बना इंसान, देखो उसे ढूंढो उसे पाओ उसे, अंतर मन में जन मन तन में, दीपक शांति का करुणा का वो सागर, प्रज्ञा की जो मूर्ति दिव्य भव्यशील नगर, देखो उसे ढूंढो उसे पाओ उसे, इस जगत का इस धरा का वो मार्ग दाता
जगत का इस धरा का मार्गदाता श्रेष्ठ है वो बुद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर समय वो सिद्ध है वो सिद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है बुद्ध ही बुद्ध है हर जगह हर समय वो सिद्ध है वो बुद्ध है वो सिद्ध है वो बुद्ध है वो सिद्ध है वो बुद्ध है वो बुद्ध है। ਇਸ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਧੀਸਤਵ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਧੀਸਤਵ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬੋਧੀਸਤਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੋਧੀਸਤਵਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੋਧੀਸਤਵ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਧੀਸਤਵ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੇਦ ਹੈ? ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਤਾਂ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਮਸਤ ਪਾਰਮਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੀਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਮਿਤਾ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਸੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੁੱਧ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਹੰਤ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਹੰਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਹੰਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਸਤਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਰਹੰਤ ਬਣਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਤ 'ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਸੱਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਯਕ ਸੰਬੋਧੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਪਾਂਕਰ। ਭਗਵਾਨ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਧ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰਾਵਤੀ ਮਹਾਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੰਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਸੰਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਹਿਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਮਿਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ 8ਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਸਤ ਪਾਰਮਿਤਾएं ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਹੰਤ ਹੋਣੇ ਲਈ ਪਾਰਮਿਤਾएं ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਘਟਨਾ ਘਟਣੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਿਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਮਣੀय ਨਗਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਰਮਣੀय ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਯਕ ਸੰਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਬੁੱਧ ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਗੱਡਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਡਾ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕੀਚੜ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਪਯੋਗ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਲੌਕਿਕ ਧਿਆਨ ਸਾਧ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਿਟੇ ਹੋਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਟੇ ਹੋਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਪੰਕਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੋਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਤਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕੜਾ ਇਹ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਪੰਕਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਮਿਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਪੰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਭੂਤ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੁਮੇਧ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਨੇ 8 ਧਿਆਨ ਸਾਧ ਲਏ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਸਮਸਤ ਪਾਰਮਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਪੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਧੰਮਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਹੰਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣਨੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ, ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਦੋਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਸਤ ਪਾਰਮਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਕੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਬਣੂਗਾ। ਤਦੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਧੁਵ ਬੁੱਧੋ ਭਵਿષ્ਯਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੁੱਧ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਕ ਸੰਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਪਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਈ? ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਰਮੁਖੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਮਾਹ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਏ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗੇਵਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਯੁੱਤਧਮਾ ਪੰਤੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਿੱਖੂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਯੁੱਤਧਮਾ ਪੰਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੁੱਤਧਮਾ ਪੰਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨਿਊਟਰਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸੁੱਖ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਹੋਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੂਟ ਪਾਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਯਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦਵੇਸ਼ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਬਦਲੂਗੀ ਤਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਧਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਫੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਟਰਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਔਰ ਦਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੱਤੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਰਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੱਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਆਵਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਵੇਸ਼ ਜਗਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦਾ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ, ਡਿਸੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਸਈਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਐਟ ਈਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੋਗੀ ਹੈਗੇ, ਅਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਐਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਮਾਈਂਡ ਕਾਹਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਅਨਸਟੋਪੇਬਲ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵੇਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਫਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਲਾਈਟਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾਵਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਲਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝੀਏ, ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਆ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲਾਈਕ, ਮਾਈਂਡ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਨੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝੀਏ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ।
ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਦੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਆ ਇਟ ਵੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਆ ਪੀੜਾ ਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਬਾਹਰ ਘਟਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਆ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਨੀ ਚੇਂਜਿਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਕੇ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਧੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ 3 ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਤੇ
ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਜਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੱਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 07847307059 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਮਨੋਹਰ ਬੇਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 07411251804। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।